योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादरिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका
ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति आपति परापति शुभस्पति प्रजापति सर्वभूतपति सर्वपति। ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र विश्वामित्र सर्व सखा विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्व गुरु सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा सर्वभूतेशा जगदीशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभु ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा सुभवा। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भव ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्राण प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणपति प्राणेश्वरा जीवनपति जीवनेश्वरा जीवनाधारा जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सत्यचितनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्षदा द्रविणोदा आयुर्दा सहोदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణామ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా
శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మనంతాత్మ ఆకాశాత్మ సర్వాత్మ శాంతాత్మ పరమాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఆధారం అందరికీ ఆధారం. బ్రహ్మచారులకైనా, వానప్రస్థులకైనా, సన్యాసులకైనా, గురువులకైనా, ఆచార్యులకైనా, ప్రచారకులకైనా, ఉపదేశకులైనా, చివరికి రాజుకైన ఆధారం, సైన్యానికి ఆధారం, ఈ వ్యవస్థలకు అన్నిటికీ ఆధారం గృహస్థం. గృహస్థాశ్రమం సముద్రం సాగరం, నిలయం, జలనిధి, అంబుది, జలనిధి, జలానికి ఆధారం, సముద్రం లాంటిది గృహస్థం. సముద్రం లేకపోతే వర్షాలు లేవు, నీరు లేదు, జీవనం లేదు. నీరు లేకపోతే ఇంకేమీ లేదు. అటువంటి జీవనాన్ని ఇచ్చేది ఆశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం. గృహస్థులు లేకపోతే బ్రహ్మచర్యం లేదు, వానప్రస్థం లేదు, సన్యాసం లేదు, ఏది లేదు. రాజు అవసరం లేదు, ప్రజలు ఉండరు, ఎవరు ఉండరు, ఏది అవసరం లేదు. అటువంటిది గృహస్థం. గృహస్థంలో ఎలా వ్యవహరించాలి, అసలు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలంటే ఎంత యోగ్యత ఉండాలి, యోగ్యత అవసరం, అర్హత అవసరం, ఎంతో నైపుణ్యం అవసరం, ఎంతో వ్యవహారం అవసరం. ఎన్నో రకాల బాధ్యతలు ఉంటాయి, బరువులు ఉంటాయి, కర్తవ్య కర్మలు ఉంటాయి, అందరిని కాపాడుకోవడం ఉంటుంది, వ్యవహారం ఉంటుంది, ఎన్నో విద్యలు రావాలి, ఎన్నో కళలు ఉండాలి. చతుషష్టి కళలు, 64 కళలు, అవి దాటి కూడా వ్యవహారం ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసన కూడా ఉండాలి. గృహస్థుడైనా, వానప్రస్థైనా, బ్రహ్మచారి అయినా, సన్యాసి అయినా ఈశ్వరోపాసన అవసరం. ఏ ఆశ్రమమైనా ఈశ్వరోపాసన తప్పదు. అసలు పరీక్షా కేంద్రం గృహస్థమే. అన్ని ఆశ్రమాలకు, అన్ని వర్ణాలకు, అన్ని కళలకు నిలయం, అన్ని సౌకర్యాలకు, సాధనాలకు, వసతులకు, సదుపాయాలకు నిలయం గృహస్థమే. అదే కేంద్రం, అదే ఆధారం, అదే స్రోతస్సు. అటువంటి గృహస్థాశ్రమం ఎలా ఉండాలి, వివాహం యొక్క విధానం ఎలా ఉండాలి, వివాహ పద్ధతులు ఏమిటి, ఎవరికి వారు వెళ్ళిపోయి ఎవరు తెలియకుండా వివాహం చేసుకోవడమా, ఈనాటి వివాహాల్లాగా పెళ్ళి ఎలా ఉండాలి, తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలి, యువతి యువకులు ఎలా ఉండాలి, అసలు వరుడు ఎలా ఉండాలి, ఆదర్శ వరుడు ఎలా ఉండాలి, దాంపత్య జీవనం ఎలా ఉండాలి, తర్వాత ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది. మను మహర్షి కూడా మనుస్మృతిలో చెప్పడం జరిగింది, సంతుష్టో భార్యయ, సంతుష్టో భార్యయ భర్త, భర్త్రా భార్య తథైవ చ, యస్మిన్నేవ కులే నిత్యం కళ్యాణం తత్ర వై ధ్రువం. కళ్యాణం తప్పకుండా ఉంటుంది, ఆ ఇంట్లో ధ్రువమైనటువంటి కళ్యాణం, స్థిరమైన కళ్యాణం ఉంటుంది, లక్ష్మి, కీర్తి అన్నీ ఉంటాయి. ఏ వంశములో, ఏ ఇంట్లో సంతుష్టో భార్యయ, భార్య ద్వారా భర్త, భర్త్ర భార్య తథైవ చ, భర్త ద్వారా భర్త్ర,
భర్త ద్వారా భార్య తథైవ అలాగే సంతుష్ట, భార్య సంతుష్టిగా ఉండాలి. ఏ ఇంట్లో అయితే స్త్రీల వలన పురుషుల వలన స్త్రీ ప్రసన్నంగా ఉంటారు, ఆ ఇల్లు, ఆ కుటుంబం, ఆ వంశం ఆనందమే ఆనందం. అందులో కళ్యాణమే కళ్యాణం. యస్మిన్నేవ కులే నిత్యం కళ్యాణం, నిత్య కళ్యాణం ఉంటుంది. తత్ర వై ధ్రువం స్థిరం, స్థిరమైనటువంటి ధ్రువమైనటువంటి కళ్యాణం ఉంటుంది. అది నిత్యం ఉంటుంది. ఇంట్లో కలహాలు ఉంటాయి, విరోధం ఉంటుందో, ఆ ఇంట్లో దుఃఖాలు, దరిద్రం, నింద, అశాంతి, అసంతృప్తి, నిరాశ, నిస్పృహలు ఉంటాయి. ఆ ఇంట్లో దరిద్రం, లక్ష్మి ఉండదు, శాంతి ఉండదు, ఏది ఉండదు. కాబట్టి వివాహం ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ వరుడు వధువు యువతి యువకుల యొక్క గుణ కర్మ స్వభావాలు కలవకుండా ఉంటే అప్పుడు ఎలా? గుణకర్మ స్వభావాలు కలిసి ఉన్నప్పుడే సరైన వివాహం అది. కామం ఆమరణాత్ తిష్టేత్ గృహే కన్య ఋతుమత్యపి, కన్య ఋతుమతి అయిన తర్వాత, రజస్సు అయిన తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న పర్వాలేదు. గుణకర్మ స్వభావాలు కలవకుండా ఉంటే వివాహం ఎన్నడూ చేయరాదు. ఆమరణాత్ తిష్టేత్, మరణం పర్యంతం తిష్టేత్ గృహే, ఇంట్లోనే ఉండవచ్చు. నచైవ ఏనాం ప్రయచ్చేత్తు గుణహీనాయ కరిహించదు, గుణహీనునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయకూడదు. గుణహీనాయ కరిహించిత్, జీవనికి అటువంటి వానికి ఇచ్చి అది యువకుడైనా యువతి అయినా, కన్య, పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా తర్వాత నరకం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. పెళ్ళంటే నూరేళ్ల పంట కాదు, అప్పుడు నూరేళ్ల నరకం అవుతుంది, నూరేళ్ల మంట అవుతుంది. అందుకే సంతుష్టో భార్య, భార్య ద్వారా భర్త సంతుష్టిగా ఉండాలి, సంతుష్టుడై ఉండాలి, సంతుష్ట. అలాగే భర్త ద్వారా భార్య తథైవ అలాగే ఉండాలి. భార్య కూడా సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడే యస్మిన్నేవ కులే నిత్యం కళ్యాణం తత్ర వైధ్వం. కాబట్టి వరుడు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆదర్శ వరుడు ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి. ఉరుగాయ అంటే ఊరంటే చాలా చాలా, గాయ అంటే గానం చేసేవాడు, ఈశ్వర గానం చేసేవాడు, ఈశ్వర భక్తుడై ఉండాలి ఆ వరుడు. ఉరుగాయ, ఉరు గొప్ప, చాలా, గాయ గానం చేసేవాడు, ఈశ్వర గానం, ఈశ్వరుని యొక్క గణ గానం చేయాలి, గుణగణాల గానం, ప్రభు గానం చేయాలి. పరమాత్మను సేవించేవాడు అందరికీ, ఈశ్వరోపాసకుడు, ఈశ్వర భక్తుడై ఉండాలి. విశాల హృదయం గలవాడు ఉండాలి, విష్ణువై ఉండాలి, విశల వ్యాప్తో విశాల హృదయం గలవాడై ఉండాలి వరుడు. ఉపయామ గ్రహీతుడై ఉండాలి, ఉపయామ గ్రహీత, నియమాలు పాటించేవాడు ఉండాలి, గృహస్థ దాంపత్య నియమాలు పాటించేవాడే ఉండాలి. అటువంటి విషయాల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయంలో, యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం. అథ 8మోऽధ్యాయः అస్మిన్ అధ్యాये 63 మంత్రాలు, 63 మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇందులో. అస్మిన్ అధ్యాయే 63 మంత్రాः సంతి ఇతి వేదితవ్యం. మహర్షి యొక్క ఇష్టమైనటువంటి మంత్రం. ప్రతి అధ్యాయం ఆరంభంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఒక మంత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ యద్ భద్రం తన్న ఆసువ. ఈ అధ్యాయం కూడా మహర్షి ఇదే మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. ఇంతవరకు మనము 193 మంత్రాలు చెప్పుకున్నాం, 293 మంత్రాలు చెప్పుకున్నాం. యజుర్వేదం 7 అధ్యాయాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. నిన్న 7వ అధ్యాయం సారం కూడా చెప్పుకున్నాం. అందులో బాహ్య అభ్యంతర వ్యవహారం గురించి చెబుతూ
ఇంట్లో వ్యవహారం, ఒంట్లో వ్యవహారం అని చెప్పుకున్నాం. ఇంటి వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో, ఎందుకంటే అన్నిటికీ ఆధారం నిజానికి దానం చేసే విధానం. దానం చేసే విధానం ప్రధానంగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటుంది. గృహస్థులే దానం చేస్తారు, అందరికీ ఆధారం అవుతారు. నిన్నటి వరకు దానం కో అదాత్, అసలు దాత ఎవరు, ప్రతిగృహీత అంటే గ్రహించేవారెవరు, ఇచ్చేవారెవరు, తీసుకునేవారెవరు. ఇచ్చేవాడు కూడా కాముడే, తీసుకునేవాడు కాముడే. కోరబడేవాడు పరమాత్మ ఇస్తాడు, కోరేవాడు జీవాత్మ తీసుకుంటాడు అనే విషయం చెప్పుకోవడం జరిగింది 7వ అధ్యాయంలో చివరి మంత్రములో. కోదాత్ కస్మయదాత్. దానికి సమాధానంగా ఆదర్శ గృహస్థాశ్రమం ఎలా ఉండాలి, అందులో ఆదర్శ వరుడు ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం ఉపయామ గృహీతో అస్య ఆదిత్యేభ్యస్త్వ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ఆంగిరస ఋషి. ఇంతకుముందు కూడా 7వ అధ్యాయం చివరి మంత్రం, అక్కడ కూడా ఆంగిరస ఋషి. అదే క్రమంలో ఆంగిరస అంటే దాని అర్థం కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంగాల రసం అనే అర్థం కూడా, అంటే గ్రస్తాశనం అనే అర్థం వస్తుంది. అంగాల రసం, ఆంగిరస. ఈ విధంగా ఋషి పేరుతో మనకి తెలిసేది ఏంటంటే, ఋషి అంటే రిగతో జ్ఞానం అని అర్థం. ఆంగిరస అనే విషయంలో జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆంగిరస ఋషి. దేవత బృహస్పతి సోమో దేవత. బృహస్పతి సోమ దేవత. ఆర్చి పంక్తిశ్చంద పంచమస్వరం. ఆర్చి పంక్తి ఛందస్సు స్వరం పంచమస్వరం. ఈ మంత్రములో యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రములో ఉపదేశం. తస్య ప్రథమ మంత్రేణ గృహస్థ ధర్మాయ బ్రహ్మచారిణ్య కన్యయా కుమారో బ్రహ్మచారి స్వీకరణీయ ఇది ఉపదిశ్యతే. ఈ మొదటి మంత్రం, ప్రథమ మంత్రిని మంత్రం ద్వారా బ్రహ్మచారిణి అయినటువంటి కన్య, బ్రహ్మచారి అయినటువంటి వరుణ్ణి వరించాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? కన్య కూడా వధు బ్రహ్మచారిణి అయి ఉండాలి, వరుడు కూడా బ్రహ్మచారి అయి ఉండాలి. బ్రహ్మచర్యం ఇద్దరు పాటించాలి. ఇద్దరి గుణ కర్మ స్వభావాలు సరిగా ఉండాలి, సమానంగా ఉండాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఉపయామ గృహీతో అస్య ఆదిత్యేభ్య వా విష్ణ ఉరుగాయ ఐష తే సుమస్తం రక్షస్వ మా త్వదభన్. ఈ మంత్రం పదచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు శబ్దాలు. ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీత అసి ఆదిత్యేభ్య త్వా విష్ణో ఇది విష్ణో ఉరుగాయ ఇది ఉరుగాయ ఏషః తే సోమః తం రక్షస్వ మా త్వదభన్. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం ఉపయామ గృహీతోస్యాదిత్యేభ్యస్త్వా విష్ణ ఉరుగాయేష తే సోమస్తం రక్షస్వ మా త్వాదభన్. ఓం నమస్తే గురూజీ. శుభం. ఉపయామ గృహీతో, అక్కడ సంధి గృహీత. అస్య ఆదిత్యేభ్య త్వా విష్ణు తర్వాత ఊరు, అది విష్ణులో ఓకారం పోతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఈ ఊ ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఎకారం కానీ ఓకారం ఉంటే పోతాయి. మన ఉచ్చారణలో సర్దుబాటు అన్నమాట. నాలుక ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు నాలుగు యొక్క సర్దుబాటు అది. దాన్ని మనం సంధి అంటాం. సంధుల యొక్క ఉద్దేశం అది. నాలుక సర్దుబాటు వేసుకున్నప్పుడు కొన్ని అక్షరాలు ఎగిరిపోతాయి, లేదా కొత్త అక్షరాలు వస్తాయి, సంధులు కలుస్తాయి. సంధి చేసినప్పుడు కొన్ని పోతాయి. అలాగే ఇక్కడ విష్ణ ఉరుగాయ ఏష, విష్ణు ఉరుగాయ ఏష, విష్ణ ఉరుగాయ ఏష తే సోమః త్వం, తే సోమః తం.
సోమస్త్వం సమస్తం అయింది ఇక్కడ. సోమ తం రక్షస్వ మా త్వా దభన్. ఈ శబ్దాలు గమనించాలి. ఉపయమగ్రహీతలో కూడా ఉపయమగ్రహీత అది అస్య, ఉపయమగృహీత అస్య ఆదిత్యేభ్య, అక్కడ ఆదిత్యేభ్య స్త్వ సకారం వచ్చింది విసర్గ వల్ల. అలా సంధిలో గమనించాలి. ఇప్పుడు ఈ శబ్దాలు ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు ప్రతి శబ్దానికి ప్రమాణపూర్వకంగా. ఉపయామ గృహీత శాస్త్ర నియమ ఉపనియమ గృహీత ఏన సహ. శాస్త్ర నియమాలు, శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది? ఋషులు మహర్షులు రచించిన శాస్త్రాలు. గృహస్థాశ్రమం ఎలా ఉండాలి, వరుడు ఎలా ఉండాలి, వధువు ఎలా ఉండాలి, భార్య భర్తలు ఎలా ఉండాలి, దాంపత్య జీవనం ఎలా ఉండాలి, భర్త యొక్క బాధ్యతలు కర్తవ్య కర్మలు ఎలా ఉంటాయి, అలాగే భార్య, ఇలా శాస్త్ర నియమ ఉపనియమాలు. గృహీత అంటే గ్రహించిన వాడు, పాటించేవాడు. ఈయన ఎవని ద్వారా అయితే శాస్త్ర నియమాలు ఉపనియమాలు గ్రహించబడతాయో లేదా పాటిస్తాడో అతడు ఉపయామ గృహీత అంటే ఇక్కడ వరుడని అర్థం. వరుడు నియమాలు పాటించాలి. ఇక్కడ గృహీత పుల్లింగం ఏకవచనం అంటే వరుడు, ఆదర్శ వరుడు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. సహా అతడు, అసి అంటే ఇక్కడ సంబోధిస్తుంది. నీవు శాస్త్ర నియమ ఉపనియమను గ్రహించేవాడమైనటువంటి నీవు ఎలా ఉంటావు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆదిత్యేభ్య కృత 48 వర్ష బ్రహ్మచర్యేభ్య పుంభ్య. ఆదిత్య బ్రహ్మచర్య అనమాట. ఆదిత్య అనగానే 48 సంవత్సరాల బ్రహ్మచర్యం పాటించి వేదాది శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసిన వాడు. అలాగే బ్రహ్మచారి అంటే ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి. కృత 48 వర్ష బ్రహ్మచర్యేభ్య పుంభ్య. అటువంటి కృత అంటే చేసినవాడు, పాటించినవాడు. 48 48 వర్ష సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యేభ్య బ్రహ్మచర్యం అటువంటి వాని కొరకు. ఇక్కడ బ్రహ్మచర్యేభ్య అంటే బ్రహ్మచారులు బహువచనం ఉంది ఇక్కడ. త్వా నిన్ను, అటువంటి నిన్ను. సేవిత 48 వర్ష బ్రహ్మచర్యం పాటించినటువంటి సేవించినటువంటి త్వాం నిన్ను. నువ్వెవరివి? ఉపయామ గృహీత అనేది సంబోధన. అటువంటి నీవు విష్ణు సర్వ శుభ విద్య గుణ కర్మ స్వభావ వ్యాప్త ఆప్త. విష్ణుడు వ్యాప్తో ధాతు అంతగా వ్యాపించి అంటే ఇక విశాల హృదయం ఉండాలి. సర్వగుణ విద్య సర్వశుభ విద్య గుణ కర్మ స్వభావాలతో వ్యాప్తమైనటువంటి హృదయం ఉన్నటువంటి ఆప్తుడై ఉండాలి. స్వభావ వ్యాప్త ఆప్త. సర్వ శుభ విద్య గుణ కర్మ స్వభావ వ్యాప్త ఆప్త. అటువంటి వాడు వరుడై ఉండాలి, విష్ణువై ఉండాలి. ఉరుగాయ, ఉరువుని బహుని శాస్త్రాన్ని. ఉరువుని అంటే చాలా చాలా అని అర్థం. బహుని శాస్త్రాన్ని, ఎన్నో శాస్త్రాలను గాయతి పఠతి. గానం చేసిన వాడు అంటే అధ్యయనం చేసిన వాడు. ఎన్నెన్నో శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసిన వాడు. అలాగే ఈశ్వరుని ఎక్కువగా పూజించిన వాడు, వర్ణించేవాడు, స్తుతించేవాడు. ఉరుగాయ ప్రభు పరమాత్మను ఎక్కువగా గానం చేసేవాడు, స్తుతించేవాడు అనే అర్థం కూడా. గాయతి అంటే పఠతి అనే అర్థం కూడా తీసుకున్నారు. తత్సంబుద్ధ, ఇది సంబోధన. హే ఉరుగాయ అంటే హే ఉరువుని బహుని శాస్త్రాన్ని, ఎన్నో శాస్త్రంను గాయతి పఠతి అధ్యయనం చేస్తాడు, చదువుతాడు, పఠనం చేస్తాడు. అటువంటి వరుడు, ఆదర్శ వరుడు. ఆ వరుణ్ణి సంబోధిస్తూ హే ఉరుగాయ, హే ఉపయామ గృహీత. ఏష ప్రత్యక్షో గృహాశ్రమ. ఇక్కడ ఇది అంటే మన కళ్ళ కనిపించేది, మన ముందరుంటే ఇది అంటాం, దూరం ఉంటే అది అంటాం. ఏష ఇదేంటి? ప్రత్యక్షం అంటే గృహాశ్రమ. తే నీ యొక్క సోమ అంటే మృదు గుణవర్ధకమైనటువంటి సోమం, మృదువైనటువంటి గుణాలు. సోముడు, సౌమ్యుడు అంటాం. సరళంగా, కోమలంగా, మృదుగా ఉండే అటువంటి గుణాలు
ఉన్నటువంటి మృదు గుణ వర్ధకుడై ఉండాలి వరుడు. తర్వాత నూతన వరుడు అవుతాడు, తర్వాత భర్త అవుతాడు, పతి అవుతాడు. తం అటువంటి తం రక్షస్వ రక్షించండి. మా అంటే నిషేధం, లేదు అని అర్థం వస్తుంది. త్వాం నిన్ను, దభన్ దభ్నవంతు హింసంతు. ఇక్కడ మా ముందు వచ్చింది కాబట్టి హింసించకండి, బాధ పెట్టకండి, బాధ పెట్టిన వాడై ఉండాలి. అక్కడ లోడార్థే లుంగడా భావచ్చ. ఇక్కడ వ్యాకరణం లోటార్థంలో చెప్పడం జరిగింది దభన్ అనేది. అయం మంత్ర, ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణంలో కూడా వర్ణింపబడింది, వ్యాఖ్యానించబడింది. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు, ఆ శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయం చూస్తే హే కుమార బ్రహ్మచారిని, హే కుమారుడైనటువంటి బ్రహ్మచారిని. కుమారి కుమారుడు అంటే అంతకుముందు పెళ్లి కాని వారని అర్థం. కుమారుడు కుమారి అంటే యువకులై ఉండాలి, బ్రహ్మచారులై ఉండాలి. అటువంటి వారు హే కుమార బ్రహ్మచారిని, ఓ కుమార బ్రహ్మచారి. సేవిత 24 వర్ష బ్రహ్మచారిణి ఇహం ఆదిత్యేభ్య త్వాం అంగీకరోమి. అంటే నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాని వధు అంటుంది ఇక్కడ. వధు హే కుమార బ్రహ్మచారిన్, ఓ కుమార బ్రహ్మచారి అని వరుణ్ణి సంబోధిస్తూ చెబుతుంది. ఎటువంటి వాడివి అంటే సేవించిన వాడివి. 24 వర్ష బ్రహ్మచారి. ఇక్కడ దానికి 48 40 సంవత్సరాలు, కానీ ఈమె 20 సంవత్సరాలు. అంటే మగవారు 40 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం అయితే యువతి వధువు 20 సంవత్సరాలు. ఇది ఎక్కువ అన్నమాట. పురుషులకైతే 48 ఎక్కువ చివరిది, స్త్రీలైతే 20 సంవత్సరాలు. ఇక్కడ సేవిత 24 వర్ష బ్రహ్మచార్య అని. బ్రహ్మచర్యం యొక్క కాలం 20 సంవత్సరాల వయసు వరకు, పురుషులైతే 48 సంవత్సరాల వయసు వరకు. ఆదిత్యేభ్య, నువ్వు ఆదిత్యుడి అంటే 48 సంవత్సరాల బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వాడివి. ఇది లెక్క అన్నమాట. 24, 48. త్వాం అంగీకరు, నేను అంగీకరిస్తున్నాను అంటే స్వయంవరం. ఇక్కడ నేను కోరుకుంటున్నాను, నేను వరించినాను అని అర్థం. త్వం ఉపయామ గృహీత, నీవు ఉపయామ గ్రహీతుడి. త్వం నీవు ఉపయామ గృహీత అసి అయి ఉన్నావు. హే విష్ణు, ఓ విష్ణు అంటే విశాల హృదయం గలవాడా, లేదా అన్ని శుభగుణాలు ఉన్నవాడని అర్థం. విష్ణు సర్వశుభ విద్య గుణ కర్మ స్వభావ వ్యాప్తుడైనటువంటి ఓ ఆప్తుడా విష్ణు అంటే. హే విష్ణు. తే తవ ఏష, తే అంటే నీ యొక్క, తవ ఏష సోమాస్తి, ఇది నీ యొక్క సోమం. సోమం అంటే మరొక అర్థం సౌమ్యం అంటే సాత్విక వీర్యం అని అర్థం. వీర్యం, పురుషుల వీర్యం సాత్వికం ఉండాలి. రాజసిక వీర్యం ఉండకూడదు, మంచి సంతానం రాదు. తామసిక వీర్యం ఉండకూడదు, మంచి సంతానం రాదు. వీర్యాన్ని బట్టే సంతానం ఉంటుంది. ఈ వీర్యం సోమాత్మకంగా ఉండాలి, సాత్విక వీర్యం ఉండాలి. అటువంటి వీర్యం గలవాడా అని అర్థం. సోమవస్తి, నీవు సోముడివి. తం అటువంటి నీవు, త్వం నిన్ను, నీవు రక్షించండి, నీవు రక్షించాలి, కుటుంబాన్ని రక్షించాలి, పిల్లల్ని రక్షించాలి, భార్యను రక్షించాలి. హే ఊరుగాయ మరొక సంబోధన ఇది. ఒకటేమో హే కుమార బ్రహ్మచార్యన్, హే విష్ణు, హే కురుగాయ త్వం నిన్ను. కామబాణం ఆదవన్ అంటే కామబాణం, నిన్ను హింసించకుండా ఉండగా అంటే కామ విషయంలో నీవు కొట్టుకుపోకుండా ఉండాలి. ఆ కామబాణము మా దభన్, నిన్ను బాధ పెట్టకుండా ఉండాలి, కామ విషయంలో కొట్టుకుపోకుండా ఉండాలి అని అన్వయంలో చెప్పడం జరిగింది. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సర్వాసాం సేవిత బ్రహ్మచర్యాణం, అందరూ కూడా సేవిత బ్రహ్మచర్యాణం, బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వారే ఉండాలి. యువతీనాం కన్యానాం, యువతులు కూడా సేవిత బ్రహ్మచర్యాణం,
బ్రహ్మచర్యం సేవించినటువంటి యువతి అయినటువంటి కన్యలు. కన్యానం యువానం విందతే పతిం, కన్యా యువానం విందతే పతిం అని చెప్పేసి వేద మంత్రం కూడా వస్తుంది. కన్య యువకుడైనటువంటి వాడిని వివాహం చేసుకోవాలి. కన్యా యువానం విందతే పతిం, పతిని పొందాలి. విందతే అంటే పొందాలి. యువకుడైనటువంటి పతిని పొందాలి అంటే ఈమె కూడా యువతి అయి ఉండాలి. మరి బాలిక కాకూడదు, మరి ఎక్కువ వయసు ఉండకూడదు. ఆడవారి యొక్క వయసు చివరి వయసు 24 సంవత్సరాలు. మగవారు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే 45 సంవత్సరాల వరకు చివరి వయసు. ఇద్దరు బ్రహ్మచారులు అయినప్పుడు సాధ్యం ఇది. అటువంటి ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు, అటువంటి వ్యవహారం ఉన్నప్పుడు, అటువంటి పెంపకం ఉన్నప్పుడు, అటువంటి పరంపర ఉన్నప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది. బ్రహ్మచర్యం యువతీనాం కన్యానాం, యువతి అనేటువంటి కన్యల యొక్క ఇదం అవశ్యం, ఇది అవశ్యం అభీప్సితవ్యం, ఇది కోరుకోవాలి. ఏం కోరుకోవాలి? ఆ కన్యలు స్వ సదృశ రూప గుణ కర్మ స్వభావ విద్వాన్ బలాధికాన్ స్వాభీష్టాన్ హృదయాన్ పతీన్ స్వయంవర విధినః పురీకృత్య పరిచయు. అంటే ఇక్కడ స్వస్వ సదృశ, తమ సదృశ సమానంగా ఉన్నటువంటి, సదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి రూప గుణ కర్మ స్వభావ విద్యాన్, అటువంటి స్వభావాలు ఉండాలి. సమాన రూప గుణ కర్మ స్వభావం అటువంటి వారిని బలాధికాన్ని, బలవంతుడై ఉండాలి. విద్వానై ఉండాలి, విద్వాంసుడై ఉండాలి. అటువంటి స్వాభీష్టాన్ని, సొంత అభీష్టం ఉన్నటువంటి హృదయానికి ఇష్టమైనటువంటి పతిని, అటువంటి పతులను. ఇక్కడ యువతీనాం బహువచనం చెప్పినారు. యువతులు అన్నప్పుడు ఇక్కడ అటువంటి పతులను, పతీన్ స్వయంవర విధిన, స్వయంవర విధి, స్వయంవర పద్ధతిలో, స్వయంవర విధిన పురీకృత్య అంటే పరిచర్య, సరిగా గమనించి పరిచర్యయు అంటే సరిగా ఆచరించాలి. ఏవం బ్రహ్మచారిభి అపి, ఇలాగే, ఏమంటే ఇలాగే, బ్రహ్మచారిభి బ్రహ్మచారుల ద్వారా కూడా, సతుల్య అంటే ఇంతకుముందు యువతీనామన్నారు, కన్యలు వరించాలి. అలాగే ఈ బ్రహ్మచారులు కూడా, ఏం బ్రహ్మచారిభి బ్రహ్మచారుల ద్వారా కూడా సతుల్య యువత్య, వారి యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలకు తుల్యం సమానమైనటువంటి యువతుల యొక్క స్త్రీత్వేన అంగీకరితే వారిని అంగీకరించాలి యువతులను. ఏవం ద్వాభ్యాం సనాతనో, ఈ రకంగా ఇద్దరి ద్వారా కూడా సనాతనో గృహస్థ ధర్మం, ఇది సనాతన గృహస్థ ధర్మం పాలించాలి. ఇది సనాతన గృహస్థ ధర్మం. ఏవం ఈ విధంగా ద్వాభ్యాం, ఈ రెండు రకాల ఏదైతే విధానం ఉందో, సనాతన గృహస్థ ధర్మం, ఇది సనాతన గృహస్థ ధర్మం, ఇది పాలనీయ, పాటించవలెను. పరస్పరం అత్యంతం విషయభోగ లోలుప వీర్యక్షయ కదాచిత్ న విధేయ. పరస్పరం భార్యాభర్తలే, పతిపత్నులే, కానీ వీర్యం వ్యర్థం చేసుకోకూడదు, విషయభోగాలు ఉండకూడదు. అత్యంతం విషయభోగ లోలుప, అత్యంత విషయభోగాలు లోలుపులు ఉండకూడదు, అందులో కొట్టుకుపోకూడదు. వీర్యక్షయం చేసుకోకూడదు. వీర్యక్షయ కదాచిత్, ఎప్పుడు కూడా విధేయ చేయకూడదు. కింటు కానీ సదా ఋతుగామినౌ సంతౌ, ఋతుగామి అయినప్పుడే 10 సంతానాన్ ఉత్పాద్య, 10 మంది పిల్లని కనాలి. ఉత్పాద్య 10 మంది, 10 సంతానాన్. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? ఒకటికే 10 అనుకుంటున్నాం. 10లో 0 ఉంటుంది, 1 0 10, ఆ 0 తీసేస్తే 1 అవుతుంది. అటువంటి వ్యవహారం చేస్తున్నాం. 10 సంతానాన్ని ఉత్పాద్య, 10 మంది పిల్లల్ని ఉత్పాదన చేసి, నిర్మాణం చేసి, తాను సుశిక్ష ఐశ్వర్యం, వాళ్ళని సుశిక్ష, మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఐశ్వర్యాన్ని ఉన్నీయ అభివృద్ధి చేయాలి. ప్రీతిపూర్వకంగా రమించండి, హాయిగా ఉండండి అని అర్థం. ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమంలో ప్రీతితో రమించండి, ఆనందించండి. యథా ఇతరేతరస్మిన్ ప్రసన్నత వియోగ వ్యభిచారాదయో దోషాన భవే, ఇలా ఉండాలి. కానీ ఈ రకం ఉండకూడదు. ఇతరేతర అస్మిన్ ప్రసన్నత, ఇక్కడ ఒకరొకరి ప్రసన్నతను దూరం చేసుకోకూడదు. ప్రసన్నతను వియోగం,
విడిపోకూడదు. వ్యభిచారాదయో దోషాః న భవేయుః. వ్యభిచారాది దోషాలు కలగకుండా ఉండుగాక. తథా అనుష్ఠాయ, ఆ విధంగా అనుష్ఠానం ఆచరించి, పరస్పరం సర్వథా, అన్ని విధాలుగా, సర్వదా అంతటా, రక్షా కార్య రక్షించుకోవాలి. సర్వథా రక్షణ చేసుకుంటుండాలి. ఎవరు? భార్యాభర్తలు, పతిపత్నులు, యువతి యువకులు. ఇది గృహస్థం. ఇది ఏమన్నారు? సనాతన అన్నారు. ఇది సనాతన గృహస్థం అన్నారు. సనాతన గృహస్థ ధర్మ పాలనీయ. ఇది ఋషుల మహర్షుల యొక్క విధానం. ఈ రకంగా కనుక స్వయంవర వివాహాలు ఉంటాయి. మనం చరిత్రలో రామాయణంలో సీతా స్వయంవరం, ద్రౌపది స్వయంవరం అన్నీ కూడా విన్నాం. ఒకప్పుడు జరిగేవి. అటువంటి వివాహాలే సరిగా సాగుతాయి. 100 ఏళ్ళ పంట అవుతుంది, 100 ఏళ్ళ పంట. అంటే తల్లిదండ్రులకు కూడా సంబంధం ఉంటుంది, పిల్లలకు సంబంధం ఉంటుంది. లేచిపోయి మోసపోయి కాదు. అది ప్రేమ వివాహం కాదు, కామ వివాహం. దానికి ప్రేమ వివాహాలు కూడా స్వయంవర వివాహాలు ఉండాలి. స్వయంగా వరించాలి, వధువు వరించాలి, వరుడు కాదు. ఇక్కడ వధువు, యువతి, అమ్మాయి వరించాలి. అమ్మాయికే అవకాశం ఉంది, వరించే అవకాశం. అందుకే వరుడు అన్నారు. వరుడు అంటే వరింపబడిన వాడు. కన్య వరిస్తుంది కాబట్టి వరుడు. ఇప్పుడు కూడా ఈ శబ్దం వాడుతున్నాం, వరుడు అనే శబ్దం. ఇది గమనించాలి. ఇటువంటి విషయాల గురించి తెలియాలంటే సత్యార్థ ప్రకాశం, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు రచించినటువంటి సత్యార్థ ప్రకాశం 4వ సముదాసం చూడండి. దానికి ఆధారం మనుస్మృతి. మనుస్మృతిలో కూడా ఈ గృహస్థ ధర్మం గురించి, గృహస్థ ఆశ్రమం గురించి చాలా చక్కగా మను మహర్షి ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అందులో ఒకటి, సంతుష్టో భార్యయ భర్త భర్త్రాత్ భార్య తథైవచ యస్మిన్నేవ కులే నిత్యం కళ్యాణం తత్ర వై ధ్రువం. ఖచ్చితంగా స్థిరంగా కళ్యాణం ఉంటుంది, సుఖం ఉంటుంది, శాంతి ఉంటుంది, లక్ష్మి, కీర్తి అన్నీ ఉంటాయి. ఏ వంశంలో, ఏ ఇంట్లో అయితే విరోధం, కలహాలు ఉంటాయి, దుఃఖము, దరిద్రము, నింద, అశాంతి అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి పెళ్ళి అక్కడ మొదలవుతుంది. వివాహం విశిష్ట వాహనం అని గమనించాలి. ఇది ఆదర్శ పతి లేదా ఆదర్శ వరుడు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయం ఇక్కడ ముంచేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏమర్థమైందో చెప్పండి. ఏమర్థం చేసుకున్నారు ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, వధువే వరించాలంటే మరి వరుడికి కూడా ఇష్టం ఉండాలి కదా గురుజీ? ఇది విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఇది సందేహం. చివరి నిర్ణయం వధువే, అమ్మాయికి. సీతా స్వయంవరంలో గమనించండి. ద్రౌపది స్వయంవరం అక్కడ యోగ్యుడై యోగ్యత నిరూపించుకోవాలి వరుడు, అంతే. అర్జునుడు ఏం చేశాడు? రాముడు ఏం చేశాడు? వీళ్ళు వరించారా? రాముడు నిరూపించుకున్నాడా? ద్రౌపది స్వయంవరం ఉండదు. ఎవరు నిరూపించుకోవాలి? అంటే మొదటి ఇష్టం మాత్రం వధువు నుంచి రావాలి అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి గురుజీ. అమ్మాయికి ఇష్టం ఉంటే ఆ కుటుంబం స్వర్గం, లేకపోతే నరకం. అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండాలి. వధువు అదే నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. కొన్ని ప్రాణులు ఉన్నాయి, కొన్ని జంతువులు, అక్కడ కూడా మగ కొట్టాడుకున్న తర్వాత ఏ మగ జంతువు గెలుస్తుందో ఆ మగ జంతువుతో ఇతర ఆడ జంతువు జత కడుతుంది. ఇప్పటికున్నాయి ఇవి. జంతువుల్లో కూడా ఉంది ఈ విధానం. నిరూపించుకోవాలి యోగ్యత. మన కాళిదాస్ కథలు వింటాము. కాళిదాస్ అక్కడ కూడా నిరూపించుకోవాలి కదా. ఎక్కడైనా పాత ఇతిహాసంలో రాజులు, చక్రవర్తులు అక్కడక్కడ స్వయంవరాలు ఉన్నాయి. చివరి నిర్ణయం అమ్మాయిదే ఉండాలి. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు?
సూచనలు. ఈరోజు ఆత్మనివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? వధువు వైపు ఎవరున్నారు? వధువు వైపు ఉన్నవారు ఎవరు? ఆదర్శ వరుడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించండి, ఉరుగాయ శబ్దం, విష్ణు శబ్దం, ఉపయామ, గృహీత, ఈ 3 శబ్దాలు. విశాల హృదయం ఉండాలి, గుణకర్మ స్వభావాలు బాగుండాలి. విష్ణు అటువంటి వాడు. ఆత్మనివేదన ప్రారంభించండి ఎవరైనా. ఆత్మనివేదన. సుజాతమ్మ గారు, పద్మావతమ్మ గారు. నమస్తే గురుజీ. ఎవరు? ధన సత్యనారాయణ చెప్పండి. ఆత్మనివేదన. కళ్ళు మూసుకోండి, లోపల వచ్చింది చెప్పండి. ఓం ఓం. నా పేరు దన్నాన సత్యనారాయణ, చిబ్రుపల్లి ఆర్య సమాజం. ఆత్మనివేదన. హే భగవాన్, పరమేశ్వర, మేము ఈ పృథివీ అంతరిక్ష త్రిలోకములు సర్వదా మాకు కాపాడుగా తండ్రి. భగవంతుని సన్నిధిలో నిత్యము కూడా ఉంటూ ఈ ఆత్మను భగవంతునికి సమర్పణ చేస్తున్నాను. ఓ పిత, మాతవి, తండ్రివి, గురువు, అన్ని తండ్రి, నీవే తండ్రి. సమస్త జగత్తులో ఉన్నావు తండ్రి, వ్యాపకుడవై. విష్ణువు మానవులందరి చేత తపింపదగిన వాడవు నీవే తండ్రి. పూర్ణ తపము నీవే అర్హుడు తండ్రి. ఇతరులను సేవిస్తున్నందువల్ల, ఇతరులను భగవంతుని అనుకున్నందువల్ల మేము ఎంతో కోల్పోయాం తండ్రి. ఈ యొక్క మాత, పితర, తండ్రి, గురువు, దైవము అన్నీ నీవనుకొని ఇంతవరకు కూడా ఎన్నో చేశాం తండ్రి. మాకు తెలియక ఎన్నో దుఃఖాలు పాలై ఎన్నో పాపాలు చేశాం తండ్రి. ఈ వాక్కుతో, ఈ చెవులతో ఎన్నో చెడు శబ్దాలు విని మోసపోయాం తండ్రి. ఈ చూపులతో ఎన్నో చూసి ఈ ప్రపంచం, ప్రకృతిలో ఆనందం ఉన్నని చాలా మోసపోయాం తండ్రి. భగవంతుని యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి ఇదే సరైన మార్గమని తెలిసి ఇప్పుడు నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ఏ భగవాన్, నాలో గల చాలా దుర్గుణాలు ఉన్నాయి తండ్రి. ఈ దుర్గుణాలను తీయాలంటే నా వల్లే సాధ్యం తండ్రి. నీవు ఎప్పుడు నిత్యం ఉన్నావని అనుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ దుర్గుణాలు తీస్తూ, చాలా బలీనమైనటువంటి నాలోని ఒక దున్నపోతు లాంటి ఒక చాలా చెడ్డగుణం ఉందండి. బద్ధకం అనేది రేపు చేద్దాం వాయిదా వేసుకుంటూ దాన్ని తీయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. చాడీలు చెప్పే గుణమును తండ్రి, దీన్ని తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. చాలా గుణాలు ఉన్నాయి తండ్రి. నేను ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తుంటే నాకు అర్థమవుతుంది తప్పు నాది, నేనే మారాలని. నేను మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. నీకు సమర్పణ చేస్తున్నాను తండ్రి. తప్పిస్తున్నాను తండ్రి. ఈ తపన నీ అందే ఉన్నది తండ్రి. ప్రకృతిలో ఏ వస్తువు మీద లేకుండా చూస్తున్నాను తండ్రి. చాలా వస్తువులు తపన పడి పొంది వాటిలో అనుభవించి ఇది కాదు అనిపిస్తుంది తండ్రి. ఏ భగవాన్, నేను ఇప్పుడు నీ ఆనందాన్ని పొందుటకు పూర్ణ ప్రయత్నానికి చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓం నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఓం శుభం. గృహస్థములు అనుభవించిన వారికి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ఎలా బంధనం అని చెప్పుకుంటున్నాం, అది బంధనం కాకుండా అది పరీక్ష కేంద్రం అనుకోవాలి. గృహస్థం అక్కడే ఉంటుంది అసలు సాధన అంతా. ప్రయత్నం చేయండి. శుభం. అభినందనాలు. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుంచుకోండి. దీర్ఘశ్వాస.
ఓంకారం. ఓం. ఏ పిత, ఇది నీ కుటుంబం, విశ్వమే నీ కుటుంబం ప్రభు. ఈ కుటుంబంలో తమరే పతి, తమరే వరుడు, అందరూ తమరిని వరిస్తున్నారు ప్రభు. సవితుర్వరేణ్యం వరణీయుడివి నీవే, వరుడివి నీవే ప్రభు. విశ్వ కుటుంబం, ఈ పరివారంలో తమరే యజమాని, తమరే పతి, తమరే పిత, అంతా తమరే ప్రభు. అందరి పిత, సర్వపిత, పరమపిత, ప్రథమ పిత, విశ్వపిత, జగత్ పిత, జగన్మాత, జగదాంబ, అలాగే వరేణ్యం, వరణీయం, తమరే విష్ణు, తమరే ఉపయమ గృహీత. అన్ని నియమాలు నిర్మాణం చేసింది తమరే, తమరే నియామకులు, నియంతడు. అటువంటి వరులు తమరు, ఆదర్శవరుడు తమరే ప్రభు. ఈ విషయమే తమరి వధువు, ఈ వధువు తమరిని వరిస్తుంది, విశ్వమంతా తమరిని వరిస్తుంది ప్రభు. తమరి గుణకర్మ స్వభావాన్ని స్తుతిస్తున్నారు అందరూ. ఏ పిత, నీవు ఆదర్శవరుడివి, నీ గుణాలని నింపుకున్నటువంటి వరుడు కావాలి. యువకులు, యువకులు ఉత్తమ గుణకర్మ స్వభావం కలిగి ఉండి సమాన గుణకర్మ స్వభావం ఉన్నటువంటి వారే ఈ విశిష్ట వాహనాన్ని నడిపించాలి ప్రభు. గ్రస్తు ధర్మాన్ని నడిపించాలి. అప్పుడే అందరికీ ఆధారమైనటువంటి, అందరు జీవించడానికి, అందరి సుఖాలకు సౌకర్యాలకు ఆలవాలమైనటువంటి నిలయమైనటువంటి గ్రస్తు ధర్మం ఆదర్శవంతంగా ఉన్నప్పుడే అంత సవ్యంగా ఉంటుంది. అన్ని వ్యవస్థలు సరిగా ఉంటాయి. మొత్తం రాజ్యమే, దేశమే, ప్రపంచమే గ్రస్త ధర్మం పైన ఆధారపడి ఉంది ప్రభు. అసలు గ్రస్తం తమరు చూసి నేర్చుకోవాలి. తమరే ఆదర్శం. తమరు ఎలా నడిపిస్తున్నారు ఈ విషయం అనే ఈ పరివారాన్ని, అలా తమని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ గృహస్థ ధర్మం ఉన్నటువంటి ఈ వరుళ్ళు, యజమానులు, గృహస్వాములు అటువంటి వ్యవహారం చేస్తే అంతా సవ్యమే, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. స్వర్గమే ఆ ఇల్లే కదా స్వర్గసీమ. అప్పుడు ఈ ప్రపంచం స్వర్గతుల్యంగా మారుతుంది ప్రభు. గృహస్థమే స్థితం, అదే స్థిరం. గృహస్థం స్థిరంగా ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి. బ్రహ్మచారులు, వానప్రస్థులు, సన్యాసులు, ఉపదేశకులు, ఆచార్యులు, పురోహితులు, ప్రచారకులు, అధికారులు, వైజ్ఞానికులు, అన్ని వృత్తులు ఉన్నవారు అందరూ సరిగా ఉండాలంటే గృహస్థమే అందరిని నడిపించే, నిర్వహించే, అన్ని ఆశ్రమాలకు జీవన శక్తిని ఇచ్చేటువంటి గృహస్థం ఆదర్శం ఉన్నప్పుడే, అందులో వరుడు, వధువు, పతి పత్నులు, భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడే, సంతుష్టిగా ఉంచుకున్నప్పుడే, ఒకరొకరు ప్రసన్నంగా ఉన్నప్పుడే, ఒకరి పట్ల ఒకరికి ప్రీతి ఉన్నప్పుడే, అటువంటి విశాల హృదయం, విష్ణు గుణాలు ఉన్నప్పుడే, ఉపయమ గృహీత, ఉరుగాయ అటువంటి వరుడు ఉండాలి. వారి గుణాలను పొందేవారే ఉండాలి. ఇది ఆదర్శ కుటుంబం, ఆదర్శ దాంపత్యం అని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఆదర్శ దాంపత్యానికి తమరి ఆదర్శం ప్రభు. అన్ని విషయాలలో తమరి ఆదర్శం, పరమాదర్శం. ఈ విషయంలో కూడా, దాంపత్య జీవనంలో కూడా తమరి ఆదర్శం. అందుకే తమరే విశ్వపతి, జగత్పతి, సర్వపిత, సర్వమాత, శాశ్వత పిత, శాశ్వత మాత తమరే. తమరే పతి, తమరే గతి, పరమగతి తమరే.
ఓం శుభం. వారికి వందనాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞా చక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, గృహస్థులు, వానప్రస్థులు అందరూ కూడా గృహస్థమే, అందరికీ ఆధారం, స్రోతస్సు, సాగరం, నిలయం. ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకొని గృహస్థ ధర్మం సఫలం కావాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ యొక్క శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు,